ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरुरू गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, गर्मी के दिन सन। हर रोज़ की तरह बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले अपने नाम सिमरन के नियम तो वेले हो के संगत विच आ बिराजे। काफ़ी सारी संगत दूर दुरेडे तो आप जी के दर्शनां लई आई हुई सी। बचन बिलास करदियां एक प्रेमी ने पूछा कि बाबा जी, किरपा करके ये दसो कि मनुख जो माड़े चंगे कर्म करता है उसका हिसाब इत्थे ही मुक जाता है जां अगां दरगाह विच भी किसी किस्म का लेखा जोखा किया जाता है। बाबा जी उस प्रेमी का बचन सुन के उसनूं पुछण लगे कि की तुसीं गुरबाणी पढ़ते हो। उस प्रेमी ने उत्तर दिता कि हाँ जी, हर रोज़ नितनेम भी करदा हाँ अते सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ भी कई बारी कीता है। बाबा जी कहण लगे कि गुरबाणी विच तां इस प्रथा है, सतगुरु जी ने बहुत विस्तार नाल सब कुछ दस्या होया है। किसी किस्म के भरम भुलेखे की कोई गुंजाइश ही नहीं रहन दिती। उस प्रेमी ने मुड़ के कहा कि बाबा जी, पढ़िया तो सब कुछ है, परंतु जिस बाणी विच धर्म राय लेखे जोखे जां मिलन वालियां सजावां आदि का वर्णन हुंदा है, विद्वान लोग उस बाणी नूं भयानक बाणी दसदे हन कि केवल जीव नूं माड़े कर्मां तो हटाउण हित डराउण वास्ते ही सतगुरु जी ने यह बाणी रची है। प्रेमी का यह बचन सुन के बाबा जी कुछ देर लई चुप रहे ते फिर बोले कि इन्हां दी तां लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया ते पढ़ पढ़ लूझे बाद वखाणै मिल माया सुरत गवाई। ਉਹ वाली गल है, इन्हां करनी तो हीणे फोके विद्वानां ने तां जीवां नूं कराहे पा छड्डिया है। बस ये जग मिठा अगला किन डिठा, ये आख के लोकाई नूं माड़े पासे ला के परमेश्वर तो दूर कर रहे हैं। इत्थे ही बस नहीं करते, आए दिन परमेश्वर जी की बाणी उपर भी तरक करन तो गुरेज नहीं करते। पहला आपां नूं यह फैसला करना पवेगा कि पढ़े होए की मत उच्ची है जां सतगुरु जी की दृष्टि दीर्घ है, अते असीं पढ़िया होया इन्हां विद्वानां तो अगवाई लैनी है जां सतगुरु जी नूं श्रोमणी मन के उन्हां दी मत उपर चलना है। जेकर असीं सतगुरु जी नूं परमेश्वर का स्वरूप मानते हाँ तद उन्हां ने गुरबाणी विच सानूं पूर्ण भरोसा करके गुरबाणी आशय अनुसार तुरन की प्रेरणा दी है ते हुक्म किया है कि हे गुरसिखो, अकाल पुरख की बाणी नूं सच करके मनना करो, क्योंकि यह करता पुरख दे अपने बचन हैं। प्रभु ने तो साडे मूहों इन्हां बचनां नूं साकार ही कराया है। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो, हर करता आप मूहों कढ़ाए। अते रामकली राग विच पंजवें पातशाह जी फरमान करते हैं कि हे जगयासू, उस करते दे प्यारे संत जनां दी सच्ची सिक्ख्या सुन, क्योंकि वह अपने मुखारबिंद तो ओह ही बोलते हैं जो उन्होंने अपनी अखां नाल वेख्या हुंदा है। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेख्या आखी। सो इसलिए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच जिन्नी भी गुरबाणी है वह त्रै काल अखर अखर सत है। इस विच रंचक मात्र भी अत कथनी नहीं है। मनुख जिहो जिहे भी इस संसार विच कर्म करता है, उन्हां सारे कीते हुए कर्मां दा लेखा जोखा अगां दरगाह विच जरूर हुंदा है। फिर कीते कर्मां अनुसार ही मनुख नूं जून मिलती है। जिवें श्री गुरु नानक देव साहब जी फरमान करते हैं, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। इस तरह श्री जपजी साहब विच पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। इस तो अलावा होर हुक्म है कि धर्म राय नूं हुक्म है वह सच्चा धर्म विचार, दूजा पाए दुष्ट आत्मा ओह तेरी सरकार। धन श्री गुरु नानक देव साहब जी किन्ना स्पष्ट करके कीते कर्मां प्रथाए फरमान करते हैं
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜਖ ਚਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮਣ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਅਗੈ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪੌਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ। ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਭਇਓ ਜਬ ਲੇਖੋ ਜੋਈ ਜੋਈ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਖਿਓ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਾਂਹ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿੱਖ ਸਹੀ। ਲੇਖਾ ਰਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਤਲਵਾ ਪੌਸਨ ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ। ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਸੀ ਆਏ ਤਈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਦ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਖਾ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਅਸਤ ਅਦੋਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਦ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਦੜ ਸਰ ਪਰ ਮੁੱਠੇ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫੜੇ ਫੜ ਕੁੱਠੇ। ਦੋਜਕ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆਂ। ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਧਨ ਛੋੜ ਵੰਜੇਸਾ। ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਨਾ ਜਾਤੋ ਕਰਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਿਉਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਖੁਸ ਖੁਸ ਲੈਂਦਾ ਵਸਤ ਪਰਾਈ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਪਿਆ ਖਾਤ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅੰਧਾ ਤਾਂ ਦੁਖ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਖਾਲਕ ਥਾਵੋ ਭੁੱਲਾ ਮੁੱਠਾ ਦੁਨੀਆ ਖੇਲ ਬੁਰਾ ਰੁੱਠ ਤੁੱਠਾ। ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸੰਤ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਵਤਾ ਆਪਣ ਭਾਣੀਆਂ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ ਇੱਕ ਕੱਢੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪੇ। ਜਿਉਂ ਨਚਾਏ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਚਣ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਸਮ ਧਿਆਈ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਣ ਗੀਤਾ ਨਿਤ ਵਖਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੰਦਕਰਮੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਭੀੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਤੱਤੇ ਥੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ਯ ਹੀ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਕਹਿਆ
ਸਾਹਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨ ਕਾ ਮਿਤ ਹੈ, ਜਮ ਮਗ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਆਰਾ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਪੁਰਖ ਤਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੋਗੇ, ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੰਮਪੁਰੀ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਅਣਾ ਹੋ ਅਣਾ ਤੂੰ ਅਣਹਿ ਛੁਟੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੀ ਜੰਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਤਦ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਣ ਸਾਜਨਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੈ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।